महाभारत परमार्थमस्य तदात्मा रक्षणतो समे युद्धशङ्खध्वानमे यदा यदा हि धर्मस्य रक्षणतो Hare Krishna.
పెద్ద ప్రాచీన ఇతిహాసం.
Hello. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. We will start with the first. Let's start with the first shloka, okay? We have Haripriya, Chandini, Sahitya, right? You have to unmute. Sahitya, sir. Yeah, Sahitya and only three? Vishwavastar, sir. Okay. We'll just start, okay? So Ganesh, I eat breakfast. you eat breakfast and join later, okay? So start with the Ganesh Prarthana. Haripriya. Shuklam Vardhanam Vishnum Sasivarnam Chaturбhujam Prasannavadhanam Dhyaye Sarvavighnopashantये Agajanana Padmanabham Gajanana Mahanisham Anekananta Bhaktanam Ekadantam Pasmahe. Anekadantam, okay? Yeah. Sadashiva Samarambham. Chandini. Sada Shiva Samarambha Sankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Arambam, okay? That's it. Only thing you have to correct. Today is Saraswati Devi Avataram, okay? Yesterday, sir. For in US it is today. Dhyana Shloka, Parthaya Pratibodhitam, Sahitya. Correct. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Chaturtho Atha Gita Dhyana Shlokaha. Atha Gita Dhyana Slokaha Shri Parthaya Pratibodhitam Bhagavatam Shri Parthaya undadu. Shri Parthaya undadu. Parthaya. Parthaya Pratibodhitam Bhagavatam Narayane Swayam Vyasena Graditam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshini Bhagavati Mastadasadhyayini Ambatvamanusandadyami Bhagavad Gite Bhagavadveshini. Next. Inka Ralada Vishwasurya, then Haripriya again. Vasudeva Satam Devam Kamsachaluramadhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Okay. So I was telling about Mamaya. Okay. Mamaya la Ma ante Amma. Ayya ante father. So it's coming both Amma and Nana in Mamaya. So Mamaya ki పెద్ద స్థానం ఉంది, right? So అందరూ బాగుండరు ఇక్కడ. మామయ్య కంసుడు, he was not good. సో మా అయ్య అనకూడదు, ఓకే? అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. శ్రీకాకుళం అన్ని ఎక్కిరిస్తారు మా అయ్య అంటారు అనేసి, మామయ్య, ఓకే? రైట్, క్లియర్? ఓకే. మూకం కరోతి వాచాలం విశ్వసూర్య.
మూకం కరోతి వాచాలం పంగం లంఘయతే గిరిం యకృపా తమహం వందే పరమానందం మాధవం. పరమానందం ఉండదు, పరమానంద మాధవం. These are few more drawings we got from the elementary school, Pate Valsa. Who said? Few more drawings, yeah. Ramu again. Somebody, Josna Ankunta. Few more drawings we got. Okay. Did you get to see this video? No, sir. Okay. Let's see if you can hear it, okay? Okay, sir. మహాభారతం. ఇది మహాభారత కథ. వినిపిస్తుందా? మహాభారతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాచీనమైన Sir, small disturbance. More disturbance? Not able. I will try how Mahabharata in brief, okay, in 5 minutes. You got the vague idea, rough idea? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So in the first chapter, first shloka only you have to remember. Yes, sir. Okay, only first shloka you have to remember. So Mahabharatam ki moolam. Okay, moolam ఏంటంటే ధృతరాష్ట్రుడు. ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడు, పుట్టుకతోనే గుడ్డి. So he is blind physically and intellectually also. Intellectually also, why? Because he is not able to see the difference between what is right and what is wrong. ధర్మము అధర్మము సరిగా చూడలేకపోతున్నాడు. Intellectually also he is blind, physically also he is blind. మెయిన్ గా ధృతరాష్ట్రుడికి ఏముందంటే మోహం, కొడుకు మీద అటాచ్మెంట్, మోహం బాగా ఉంది. సో ధృతరాష్ట్రుడు కావాలంటే దుర్యోధనుడికి 2 పీకి వచ్చనమాట. 2 పీకి అది తప్పురా, ఇద్దరికి సమానంగా సర్దాలి ఆస్తి అంతా అని చెప్పొచ్చు. కానీ మనం మామూలుగా మనం అంటాం, ముద్దు అంటాం చూడండి, నా కొడుకు అంటే ముద్దు, కూతురు అంటే ముద్దు. దట్స్ ఆల్ అటాచ్మెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ రైట్, యూ హ్యావ్ టు డూ దట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద మోహన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒక గుడ్డివాడితో స్టార్ట్ అవుతుంది భగవద్గీత. సో భగవద్గీత స్టార్ట్స్ విత్ ద ignorance, and chapter wise you have the knowledge. From ignorance it starts and goes towards the knowledge by 18th chapter. Okay, so first shloka, who wants to read with me? Sir. Okay, so let's Haripriya will do, and then you do the other shloka also. Okay. Om Shri Paramatmane Namaha. Ath Prathamodhyayah Arjuna Vishada Yogaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Arjuna Vishada Yogaha. Okay, it's not, the sound is not clear. Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre. Dharma Kshetre Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre. One more time you repeat. Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre. Samavetayuyutsavaha. Samavetayuyutsavaha. One more time. Samavetayuyutsavaha. ఒకటే వర్డ్. ఓకే, సమవేత అనకూడదు, సమవేత ఒకటే వర్డ్. ఇక్కడ విసర్గ తర్వాత ఒక వర్డ్ వస్తుంది కదా, అక్కడ ఎఫ్ వస్తుంది, కాఫ్. మామ కాఫ్ పాండవాశ్చైవ.
మామకాః పాండవాశ్చైవ అనా పలకాలి. పాండవాశ్చైవ. పాండవాశ్చైవ రైట్. వన్ మోర్ టైం. మామకాః పాండవాశ్చైవ మామకాఫ్ పాండవాశ్చైవ. మామకాః అక్కడ రాసుకోండి, ఎఫ్ అని పెట్టుకోండి అక్కడ విసర్గ మధ్యలో. ఓకే, ఎవ్రీబడి డూ దాట్. ఓకే. కిమకుర్వత సంజయ. కిమకుర్వత సంజయ కిమకుర్వత సంజయ ఫస్ట్ లైన్. ఓకే. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః. వేకి ఏ వస్తుంది, సమవేతాయుయుత్సవః. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఎంటైర్ శ్లోక. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధృతరాష్ట్ర ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. మీనింగ్ వైజ్ ధృతరాష్ట్రుడికి గుడ్డితనం ఉంది. సో హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ. వ్యాసుడు రాశాడు, తెలుసు కదా మీకు. వ్యాస కమ్స్ టు ధృతరాష్ట్ర అండ్ హీ సేస్, నేను నీకు దివ్య దృష్టి ఇస్తాను. ఓకే, దృష్టి ఇస్తాను, నువ్వు ఆ యుద్ధం చూడు అని చెప్తాడు అనమాట. అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుసు అధర్మం నా వైపు ఉంది అనేసి. అధర్మం వైపు ఉన్నాను, నా కొడుకులు ఓడిపోతారు అని హీ నోస్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ హిస్ మైండ్. సో హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్. కొడుకులు ఓడిపోవడం నాకు చూడటం ఇష్టం లేదనేసి నా సెక్రటరీ సంజయ్కి చెప్పండి. హీఈస్ టెలింగ్ లైవ్. ఓకే, లైవ్ తెలుసు కదా మీకు. అంటే ఇప్పుడు చెన్నైలో క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతుంది, యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఫ్రమ్ పోతయ్య వలస. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైవ్ టీవీ. సో హస్తినాపురంలో ఉన్నారు వీళ్ళు. ఎవరున్నారు? ధృతరాష్ట్రుడు. కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతుంది. ఓకే, హస్తినాపురం ఢిల్లీలో ఉంది, కురుక్షేత్రం ఏమో హర్యానాలో ఉంది. సో హీఈస్ టెలింగ్ లైవ్ కామెంటరీ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో ధృతరాష్ట్ర ఇస్ ఆస్కింగ్, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, ధృతరాష్ట్ర ఇస్ ఆస్కింగ్, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో సమావేశమయ్యారు. యుయుత్సవః, దేనికి? యుద్ధం చేయడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. మామకాఫ్, మై ఓన్ సన్స్. పాండవాశ్చైవ, పాండురాజు కొడుకులు. కిమకుర్వత, వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? సంజయ. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Don't worry about writing it, but you have the basic idea, right? What is the thing? Okay, so this is the only shloka you have to learn in the first chapter. Okay, but the other shlokas I will tell with the live coverage. Okay, let's see if you are able to hear, let me know. Okay, let's see if we can do this. Stop sharing and go with the share screen. And here. New share. New share.
see. తను విషాదమగ్నుడు కాజాలడు. सम्यहं अरथैषि तदात्मानं Can you hear? Yes, sir. Very good, very good. सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां తను విషాదమగ్నుడు खड्वानमे युधि धर्म रक्षण कोसमे युद्ध संभवामि युगे युगे హస్తినాపుర. But audio not. Audio is yes. not coming. Oh, Yeah. let's see. Unable to hear the audio. Okay. I will try again one more time. PowerPoint slideshow. అయితే వస్తుంది అనుకుంటా. Let's see here. తను విషాదమగ్నుడు నీక సమూహాలు ఒకేసారి ఏ విషయము దాగడం లేదు. అతడి You can hear now, right? Yes, sir. Yeah. Sir, sound ఉందా అక్కడ? సౌండ్ మాక్సిమం ఉంది. ఓకే ఓకే రామినాడు నీకు లింక్ పంపిస్తాను, అక్కడే కంప్యూటర్లో ఆన్ చేసుకో. ఓకే ప్లే చేసి నీకు లింక్ పంపిస్తాను ఇప్పుడే. ఓకే. Let's see. What is have to send you the link. Just a minute, okay? I will send you the link. Mahabharata in Telugu. Bhagavad Gita. Episode 72. Episode 72. నీ ఈమెయిల్ పంపించాను రామినాడు, నీకు ఈమెయిల్ పంపించాను. వాట్సాప్ కూడా చేశాను, ఈమెయిల్ కూడా పంపించాను. చెక్ చేయి ఒకసారి. వాట్సాప్ అయితే వచ్చేస్తుంది సార్. వాట్సాప్ కూడా పంపించాను చూడు. ఓకే సార్. Yes, sir. Yeah, you play the video in the computer itself. యా ప్లే అవుతుంది. 4 minutes 33 seconds దగ్గర స్టార్ట్ చేయి. సార్ అదే 4 minutes దగ్గర స్టార్ట్ చేయి. 4 నిమిషాల దగ్గర స్టార్ట్ చేయి. 4 minutes సార్. Yeah. Yashasvi has joined. Yashasvi కూడా లింక్ పంపించాను. It's playing సార్. Yeah. చూడండి, నేను కూడా ఇక్కడ ఆన్ చేస్తాను. ఓకే.
ఇటువంటి సంగ్రామ భూమిని భవిష్యత్తులో దర్శించాలి. కురువృత్త బాంధవ వీరులనేకులున్న ఇన్ని అసాధారణ సైనిక సమూహాలు ఒకేసారి ఒకే చోట పరస్పరం అభిముఖమయ్యే సందర్భాన్ని వారిలో పునరావృతం కాచాలి. ఈ మహాయుద్ధాన్ని, ఈ ధర్మయుద్ధాన్ని శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించిన ఓ మహావృక్షంతో సరిపోల్చి చూస్తే దీని మూలాలు తప్పకుండా ధృతరాష్ట్ర మహారాజు హృదయంలోనే ఉన్నాయని చెప్పాలి. ధృతరాష్ట్రుడు వ్యాకులుడయ్యాడు. సంజయునితో ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు. కానీ గుండె గొంతులో కొట్టుమిట్టాడింది. మాట మనసులోనే గడ్డగడ్డలు. కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతోందో ప్రశ్నించేందుకు ఆయన సాహసించలేకపోతున్నాడు. కానీ సంజయుడి వద్ద ఏ విషయమూ దాగడం లేదు. అతడికి తన మహారాజు హస్తినాపుర స్థితి స్పష్టంగా తెలుసు. అందువల్ల సంజయుడు లోపల బాధపడుతున్నాడు. నేను వీటన్నింటినీ మౌన ప్రేక్షకుడిలాగా గమనిస్తున్నాను. ప్రగాఢమైన ఆలోచనల్లో మునిగిపోతున్నాను. నేడు కథ ఎలాంటి దశలో ఉందంటే శబ్దం సైతం ఆచితూచి అడుగులు వేస్తోంది. గీతావతరణ ఘట్టం దిశగా చేతులు జోడించి శ్రద్ధగా సాగుతోంది. అది పాంచజన్యమై ప్రతిధ్వనిస్తున్నంతసేపు నేను సైతం చెవులొగ్గి వింటాను. మాటలు కలువై మౌనం వహిస్తాను. ఒకటి మాత్రం నిజం, రానున్న క్షణాల్లో సకల లోకాలు, యుగాలు ధృతరాష్ట్రునికి రుణపడి ఉంటాయి. అవును, మరి ఆ క్షణాల్లోనే ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో సమరోత్సాహంతో ఎదురెదురుగా నిలిచిన మా పుత్రుడు, మా అనుజ పాండుపుత్రుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలాంటి వ్యూహాలతో పరస్పరం ఢీకొనబోతున్నారు అని ఉత్సుకతతో ప్రశ్నించబోతున్నాడు. ఈ ప్రశ్నకు సంజయుడి సమాధానం కొనసాగేంత వరకు నేను శ్రోతనై ఆలకిస్తాను. ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం కోసం ఎదురెదురుగా ఉన్న మా తనయుడు పాండుపుత్రుడు ఈ సమయంలో ఏం చేస్తున్నారు మహారాజా? పాజ్ ఫర్ ఎ మినిట్. పాజ్ చేయండి. సార్ ఓకే, పాజ్ చేసి ఈ పాజ్ ఇట్ రైట్. అదే ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో మా పిల్లలు ఇంకా పాండురాజు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద శ్లోక. నౌ సంజయ సేస్, చూడండి బుక్ లో నెక్స్ట్ శ్లోక. ఈ శ్లోక మెమరైజ్ చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ చూడండి అంతే. దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్య ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. అంటే రాజా అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు. ఓకే, దృష్ట్వాతు పాండవానికం, పాండవులు సైన్యం చూసి ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్తారు. సెకండ్ శ్లోక, పాండవుల సైన్యం చూసి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆచార్య అంటే గురువు, ఉపసంగమ్య అంటే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళడం, రాజా వచనం అబ్రవీత్ అంటే రాజా ఇలాగా పలికాడు, వచనములు పలికాడు. ఓకే, హి సేస్ పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణాం తవ శిష్యేణ ధీమత. అయితే పాండవుల యొక్క సేనాపతి ఏమో దృష్టద్యుమ్నుడు అని ఒకడు ఉంటారు. ఓకే, ఆయన ద్రుపదుని పుత్రుడు. ఆయన వ్యూఢం అంటే తెలుసా మీకు? వ్యూఢం అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సోల్జర్స్. Arrangement of soldiers is called vyudam. So vyudam is most important in any war. Soldiers ni ఎలా అరేంజ్ చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఈయన ఏమంటున్నాడు, ద్రుపద పుత్రుడు దృష్టద్యుమ్నుడు ఆయన దగ్గరే నేర్చుకుంటాడు. ఎవరి దగ్గర నేర్చుకుంటాడు? ద్రోణాచార్యుడు. ఆచార్య ఇస్ ద్రోణాచార్య. ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరే విద్య నేర్చుకొని నీకు అగెయిన్స్ట్ గా సైన్యం నిలబెట్టాడు చూడు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, then the next shloka says అత్ర శూరా మహేశ్వాసాః భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. అక్కడ చూడండి, వాళ్ళ ఆర్మీ చాలా పెద్దగా ఉంది, మైటీ బిగ్ ఆర్మీ.
భీమార్జునుడికి సమానంగా ఉన్నారు చాలా మంది యోధులు. అందులో విరాట్ ఒక రాజు. ద్రుపద ఇస్ రాజు అగైన్. మహారథాహ అంటే ఒక్కడు 1000 మందితో ఫైట్ చేయగలడు, వాళ్ళని మహారథ అంటారు. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? అండర్స్టాండింగ్ రైట్? ఓకే. దృష్టకేతుశ్చైకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ అంటే ఎవరెవరు ఇంపార్టెంట్ మెంబర్స్ ఉన్నారో చెప్తున్నాడు. దృష్టకేతు ఒక మెంబర్, కాశీరాజు ఒక మెంబర్, పురుజిత్ అనేవాడు ఒక రాజు, కుంతిభోజ అనేది ఒక రాజు పేరు, శైభ్యుడు ఒక రాజు, నరపుంగవ అంటే నరులు మనుషుల్లో టాప్ మోస్ట్ అన్నమాట వాళ్ళు యుద్ధంలో. ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు. ఎవరు చెప్తున్నారు? దుర్యోధనుడు చెప్తున్నాడు. ఎవరికి చెప్తున్నాడు? ఆచార్యుడైన ద్రోణాచార్యుడికి చెప్తున్నాడు. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంతః ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్. ఉత్తములు, వీరుల్లో ఉత్తములు వాళ్ళు. సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ. సౌభద్ర ఎవరు? సుభద్ర ఎవరు? అర్జునుడి భార్య, కృష్ణుడి చెల్లెలు. ఓకే. ద్రౌపదేయాశ్చ అంటే ద్రౌపది యొక్క పుత్రులు, ఉప పాండవులు అంటారు వాళ్ళని. పాండవులు 5 పాండవులు, యుధిష్ఠిర, భీమ, అర్జున, నకుల, సహదేవులు, వాళ్ళ పిల్లలు ఉప పాండవులు అంటారు వాళ్ళని. సర్వ ఏవ మహారథాః. మహారథ అంటే ఏంటి? ఒక్కడు 1000 మందితో ఫైట్ చేయగలడు, వాళ్ళని మహారథ అంటారు. ఓకే, లెట్స్ ప్లే ద వీడియో నౌ. ఇప్పుడు వీడియో ప్లే చేయండి. రెండు పక్షాల సైన్యాలు కురుక్షేత్రంలో ఇప్పుడే అడుగుమోపారు. గంగాపుత్రుడు భీష్ముడు ఇంకా యువరాజు దుస్తద్యుమ్నుడు తమ సైన్యానికి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. సార్ మీకు ఇక్కడ వీడియో వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. గో హెడ్. వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు వినిపించట్లేదు రామినాయుడు. సౌండ్ రాలేదు సార్. ఓకే, పెట్టు, సౌండ్ పెట్టు. మ్యూజిక్ వస్తుంది. మ్యూజిక్ నాకు వినిపించట్లేదు. కానీ ఏంటి ఎక్కడ అయిపోతారంటే దుర్యోధనుడు చెప్తాడు అనమాట, వీళ్ళందరూ ఉన్నారనేసి. అక్కడ ఆపేసావు, అక్కడ పాజ్ చేసావు నాకు. ఓకే సార్. ఇది వరకు వచ్చింది మ్యూజిక్, ఇప్పుడు సౌండ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు రావట్లేదేమో. ఓ ఆచార్య దేవ, తాము పాండవుల ఈ సైన్యాలను చూడండి. వీటికి తమరి మిత్రుడు ద్రుపదుడి పుత్రుడు దృష్టద్యుమ్నుడు నేతృత్వం వహించి తమరి సైన్యం ఎదురుగా నిలబెట్టాడు. వస్తుందా సార్? వస్తుంది. ఈ మహా సైన్యం కాకలు తీరిన యోధులున్నారు, సాటిలేని ధనుర్ధరులున్నారు, సర్వోత్తమ శూరులున్నారు. సాత్యకి, విరాటరాజు, మహారథి ద్రుపదుడు, కాశీరాజు కుంతి భోజు, అసమాన వీరుడైన సుభద్రాపుత్రుడు అభిమన్యు, ద్రౌపది పుత్రులైన ఉప పాండవులు. ఓ గురుశ్రేష్ఠుడా, కామికుడు మన సైన్యం వైపుగా చూడండి. పాజ్ చేసేయండి. పాండవులతో యుద్ధం సాధించేందుకు. రామినాయుడు పాజ్ చేయండి. ఓకే సార్. సో నౌ హీ టెల్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళ సైన్యం గురించి చెప్పాడు, పాండవుల సైన్యం గురించి. భయపడుతున్నాడు దుర్యోధనుడు, ఎందుకంటే ధర్మం ఆయన వైపు లేదు కాబట్టి. సో హీ సెయింగ్ నౌ
వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ చెప్తున్నాడు, వాళ్ళ టీంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ నిబోధ ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సన్యార్థం తాన్ బ్రవీమితే. అంటే మా సైడ్ లో ఉండే సైనికుల పేర్లు చెప్తున్నాను, వినండి అని చెప్తున్నాడు. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ. భీష్ముడికి ఇచ్చామృత్యు ఉంటుంది. కర్ణుడు ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ కుంతి ఓన్లీ. ఓకే, కర్ణుడు. కృపశ్చ సమితింజయ. కృపాచార్యుడు, ద్రోణాచార్యుడు అనేసి ఇద్దరు గురువులు ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరికి నేర్పిస్తారు. పాండవులకి కౌరవులకి ఒకటే ఇద్దరు సమానంగా నేర్పిస్తారు. ఎవరెవరు? ద్రోణాచార్య అండ్ కృపాచార్య. కృపశ్చ సమితింజయ అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ. అశ్వత్థామ ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ ద్రోణాచార్య. ద్రోణాచార్యుడు యొక్క కొడుకు అశ్వత్థామ. వికర్ణశ్చ. వికర్ణ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ దర్ టీమ్. ఒక కౌరవుల్లో ఒకడు వికర్ణుడు. సౌమదత్తిస్తథైవ చ. సౌమదత్తుడు అనేది రాజు. అన్యే చ బహవః శూరాః మదర్తే త్యక్త జీవితాః. నా కోసం ప్రాణాలు ఇస్తారు వీళ్ళు, ఈ రాజులు అని చెప్తున్నాడు. నానా శస్త్ర ప్రహరణాః సర్వే యుద్ధ విశారదాః. నానా శస్త్ర ప్రహరణాః అంటే రకరకాల శస్త్రాలు వాడగలరు. అంటే కత్తి, గద, ఇంకా బల్లెం, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెపన్స్ దే కెన్ యూజ్. సర్వే యుద్ధ విశారదాః. యుద్ధంలో మహా నిపుణులు. ఓకే, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దిస్. ఇక్కడతో ఆపేసింది. ఇప్పుడు ప్లే చేయి రామినాయుడు. ఓకే. ఈ రణభూమికి విచ్చేశారు ఈ కౌరవ మహాసేన. స్వయంగా తాము పితామహ భీష్ములు, కులగురువు కృపాచార్యులు, ఇంకా ఉత్తమోత్తమ మహాయోధులున్నారు. ఖ్యాతిలో ఈ సర్వులు యుద్ధ కళా విద్వన్మణులే. ఓ శ్రేష్ఠ బ్రాహ్మణ, మన సైనిక శక్తి సమక్షాన ఈ పాండవుల సైనిక శక్తి. Pause చేసే రామినాయుడు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. So he's saying అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. అపర్యాప్తం అంటే అన్లిమిటెడ్. మేము 100 మంది ఉన్నాము, పాండవులు 5 ఉన్నారు. సో హీ సెయింగ్ వీఆర్ అన్లిమిటెడ్. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం. భీష్ముడు వాళ్ళకి మెయిన్. ఓకే, పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం అంటే పాండవుల యొక్క సైన్యము లిమిటెడ్. బలం భీమాభిరక్షితం, భీముడు వాళ్ళకి మెయిన్. ఓకే, అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగమవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షन्तు భవంతః సర్వ ఏవ హి. ఎవరి ప్లేస్ లో వాళ్ళుండి భీష్ముడిని కాపాడండి అని చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు. ఓకే, భీష్ముడిని కాపాడండి. బికాస్ హీఈస్ ద మెయిన్ ప్లేయర్. వాళ్ళ టీంలో మెయిన్ భీష్ముడు. సో హీ సేయింగ్ ఎవరి ప్లేస్ లో వాళ్ళుండి మెయిన్ గా భీష్ముడిని ప్రొటెక్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నౌ ప్లే ద వీడియో. శూన్యం. ఓ గురుదేవ, వీరిని యుద్ధంలో జయించేందుకు ఒక్క భీష్మ పితామహులు చాలు. అందుకే మేము తామందరికీ విజ్ఞప్తిని గావిస్తున్నాం. ఈ భీష్మ పితామహుల భద్రత దిశగా విశేషంగా శ్రద్ధ వహించండి. మేమిదంతా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే శ్రీ పితామహులు ఈ రణభూమిలో కుంతి పుత్రులను వధించరా. Sound is breaking a little bit. సార్ జస్ట్ మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది, అప్పుడు మీకు రావట్లేదు. Okay.
శంకరనాథ్ వినిపిస్తుంది సార్. శంఖనాథం దగ్గర ఆపేసే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే భీష్ముడు నౌ హీ అండర్స్టాండ్స్ దుర్యోధనుడు భయపడుతున్నాడు అనేసి ఆయనకు ఉత్సాహం కలిగించడానికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి భీష్ముడేమో శంఖం మోగిస్తాడు. ఫస్ట్ శంఖం మోగించేది భీష్ముడు. అంటే యుద్ధం ప్రకటించినట్టు అన్నమాట, యుద్ధం స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో వీళ్ళు తన శంఖాలు మోగిస్తారు. ఓకే, సో పాంచజన్యం శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శంఖం పేరు. అలాగే దేవదత్తం ఇస్ ద శంఖం ఆఫ్ అర్జున. అలాగా అనంత విజయం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ శ్లోకాల్లో ఉంటాయి చూడండి. 15th శ్లోకం 15వ శ్లోకంలో ఉంది చూడండి. పాంచజన్యం హృషీకేశః దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమకర్మా వృకోదరః. సో పాంచజన్యం ఇస్ ద శంఖం ఆఫ్ కృష్ణుడు. హృషీకేశ అంటే కృష్ణుడు, దేవదత్తం ధనంజయ అంటే అర్జునుడు, పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమకర్మ వృకోదరః. భీముడు బాగా తింటాడు కాబట్టి ఆయన పేరు వృకోదరుడు అని ఉంటది. ఓకే, ఆకలి ఎక్కువ ఆయనకి. ఆయన శంఖం పేరు పౌండ్రం. అనంత విజయం రాజా కుంతి పుత్రో యుధిష్ఠిరః. ఫస్ట్ పేరు ధర్మరాజు. ధర్మరాజుకి అనంత విజయం ఆయన శంఖం పేరు. నకుల సహదేవశ్చ సుఘోషమణి పుష్పకౌ. సుఘోష ఇస్ ద శంఖం ఆఫ్ నకుల. మణి పుష్పకౌ అనేది శంఖం పేరు సహదేవుడు. సహదేవుడి యొక్క శంఖం పేరు మణి పుష్పకౌ. కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాసః. ఇవన్నీ శంఖాల పేర్లు ఉంటాయి. తర్వాతేమో అర్జునుడు చెప్తాడు. అర్జునుడు ఏమంటాడంటే 2 సైన్యాల మధ్యలో రథం నిలబెట్టండి. ఓకే, హూ ఇస్ ద డ్రైవర్? కృష్ణ సారథ్యం వహిస్తాడు. సో కృష్ణుడికి ఏం చెప్తాడంటే 2 సైన్యాల మధ్యలో రథం నిలబెట్టండి, నేను చూస్తాను అసలు ఎవరెవరు ఈ యుద్ధానికి రెడీ అయ్యి వచ్చారు అని అడుగుతాడు. సో ఆ 2 సైన్యాల మధ్యలో అర్జునుడు అయిపోయింది వరకు ప్లే చేయి రామినాడు. ప్లే చేయి. స్టోరీ అవుతుంది సార్, వినిపిస్తుంది. దుర్గాపుత్ర భీష్మ తాము మా విషయంలో పెద్ద అన్యాయం చేశారు. కానీ ఇది వినండి, తాము మా బాణాల నుంచి తమ ప్రియ అర్జునుడిని కాపాడగలరు. తాము అర్జున్ వంట చేశారా? ఏం చూస్తున్నావు భారత? పైరి పక్షంలో పితామహుల్ని, ఆచార్యుల్ని, తోబుట్టువుల్ని, మిత్రుల్ని, ఇంకా పుత్రుల్ని చూస్తున్నాను కృష్ణ. వీరిని చూసేందుకు ఏమిటి భారత? నువ్వు వీరిని మొదటి వారు చూడటం లేదు కదా? అవును, మొదటి వారు చూడటం లేదు. నీకు ఈ విషయం కూడా తెలుసు. ఈ సమస్త సకల సంబంధికులు ఈ రణభూమిలో ఏదో ఓ పక్షాన నిలిచి తప్పక కానవస్తారు. తెలియడంలో చూడడంలో వ్యత్యాసం లేదా కృష్ణ? ఓ మాధవ, తాము మా రథాన్ని కొంచెం మధ్యలో తీసుకువెళ్ళండి.
స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు. మేము రెండు సైన్యాలను సమాన దూరం నుంచి చూడగోరుతున్నాం కృష్ణ. మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళండి. తీసుకువెళ్తాం పార్థ, తీసుకువెళ్తాం. కానీ ఓ బుద్ధిపుత్ర, ఈ విషయం మాకు శంకరావానికి ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు? యుద్ధ శంకరావానికి ముందు ఇప్పుడు యుద్ధ విషయంలో ఏ సందేహము కలగలేదు కృష్ణ, ఏ సందేహము లేదు. Did you pause? Pause చేసారా వీడియో? Pause చేసారా? Okay, okay. So the shloka here is Arjuna Uvacha. Next 21. You can see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Arjuna Uvacha Senayorubhayormadhye Ratham Sthapayamechutam Yavadetan Niriksheham Yodhukamanavasthitan Kairmaya Sahayodhavyam Asmin Rana Samudyame. Okay, he is saying Senayorubhayor Madhye, Rendu Senal Madhyalo Ratham Nilabettu Achyuta. Achyuta is also name of Krishna. కృష్ణుడికి 1000 ఉంటాయి మా నామాలు. విష్ణు సహస్రనామం అంటాం కదా, సహస్రం, 1000 నేమ్స్ ఉంటాయి. సో అందులో ఇంపార్టెంట్ నేమ్స్ ఇవి, ఋషికేశ, అచ్యుత, ఇవన్నీ. సో హీ సెయింగ్ రథంకి 2 సేన మధ్యలో రథం పార్క్ చేయి కృష్ణ, ఐ వాంట్ టు సీ బోత్ ద టీమ్స్ హూ ఆర్ అసెంబుల్డ్ దేర్. ఐ వాంట్ టు సీ బోత్ ద టీమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్లే చేయి రామినాడు. ఈ అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నాడు? కంగారు పడతానుజ. అర్జునుడి సారథి వాసుదేవ కృష్ణుడు. అర్జునుడి రథానికి ఏ చిక్కులు రానివాడు. కేవలం భీష్మ పితామహులు తన ప్రాణాలు హరించరన్న మొండి ధైర్యంతో అర్జునుడి సాహసానికి ఒడిగడుతున్నాడు. తను ఒంటరిగానే ఇటు దూసుకొచ్చేస్తున్నాడు. ఎదుర్కొనేందుకు కౌరవ సైన్యంలో యోధులు లేరనుకున్నాడు. ఈ అర్జునుడు ఇటువైపు వస్తున్నాడు ఆచార్య. మాకైతే అగమ్య గోచరంగా ఉంది. కానీ వాసుదేవుడు ఉండగా సందేహం ఎందుకు గంగాపుత్ర? సందేహం ఇప్పుడు మాకు చింతాచార్య. ఈ పార్థుడు గోగ్రహణ యుద్ధంలో ఒంటరిగా మనందరినీ పరాజితుల్ని గావించాడు. అటువంటి యోధుడు తన రథాన్ని ఈ సైన్యం వైపు తరలించుకుని వస్తున్నాడు. ఈ సైన్యానికి ప్రధాన సేనాపతిగా ఉండడం మా దుర్భాగ్యమాచార్య. కానీ కుంతిపుత్ర అర్జునుడు విస్మరించాడా ఇంకా యుద్ధారంభ శంఖాన్ని మేము పూరించలేదని? వాసుదేవుడు రథమాపాడు గంగాపుత్ర. ఇదేం ప్రహేళిక ఆచార్య? చూడు పార్థ, రణభూమి నడిమచ్చుకు వచ్చేసాం. ఇవి 2 సైన్యాలు కావు కృష్ణ, 2 సాగరాలు. ఆగు అర్జున, ఆగు ఆగు. పెద్ద తండ్రి ఏమైంది భీమా? నా పాయసం తాగేశాడు. సరేలే, నేను రేపు నీ కోసం పెద్ద గంగాళ నిండా పాయసం చేస్తాం. సరేనా? సరేనా? మీరెప్పుడు నా పక్షమేగా పెద్ద తండ్రి. అయ్యో వత్స, నీకెన్ని మార్లు మేము బోధపరిచాం. మేము నీకు పెద్ద తండ్రులను కానే కాదు, మేము నీ పెద్ద తండ్రులకు పెద్ద తండ్రులు. ఆలింగనం చేసుకోవాలి. మా వస్త్రాలపై యాత్రల ధూళి పితామహ, తమరి శ్వేత వస్త్రాలు మలినమైపోతాయి. మా శ్వేత వస్త్రాలు సదా నీ వస్త్రాల ధూళిని చందనంలాగా స్వీకరిస్తాయి పుత్ర. పితామహ, పార్థ, పితామహ. ఆటలో
భాషలో నీకు ఆనందం లభించలేదా వత్స? పూజ్య గురువులు బోధించే శుభవేళ ఆడేందుకు సమయం కాదంటారు గురుదేవా. నా సమస్తం నీకే సొంతం అవుతుంది అర్జున. అర్జున, గురుదేవా, మేము నీకు ఇంకా ఈ విద్య నేర్పించడం లేదు కదా. ఇది తాము నేర్పిందే గురుదేవా. ఇంకా ఎంతసేపు చూస్తావు పార్థ? చూడండి కృష్ణ, చూడండి. ఎవరు చెప్పగలరు ఈ యుద్ధం పిమ్మట వీరులు ఎందరు చూసేందుకు మిగులుతారు, ఎందరు చూసేందుకు మిగలరు? మాధవ, మేము ఎవరితో యుద్ధం చేసేందుకు వచ్చాం? ఈ యుద్ధంలో విజయ సంప్రాప్తి కోసమని ఎవరి ప్రాణాలు భరించాలని చూస్తున్నాం. రెండు వైపులా ఒకే వంశం వారే కదా, ఒకే వృక్ష శాఖలం కదా. ఆ ముందున్న శ్వేత వస్త్రధారి కృపా వీక్షణ లహరి సకల జగత్కి గంగాపుత్రుడు కావచ్చు. మా పాలిట వారు వాత్సల్యంగా మీ మైలపడిన ధూళి దూసరిత వస్త్రాలతో వస్తే శ్వేత వస్త్రాలు ధరించిన పితామహులు మమ్ము తమ హృదయానికి గట్టిగా హత్తుకునేవారు. వారు మా పితామహులు కృష్ణ, వారు మా పితామహులు. వారు ద్రోణాచార్యులు. వారు తమ జ్ఞాన సాగరంలో మా ఆత్మను క్షాళన చేశారు. ఈ శిష్యుడి జోలిలో తమ సమస్త జ్ఞానాన్ని భిక్షగా వేశారు. వారు మాకిచ్చినంతగా కృష్ణ తమ పుత్రుడైన అశ్వత్థామ కూడా ఇవ్వలేదు. మేము వీరితో యుద్ధానికి వచ్చామా? మేము చూస్తున్నది వాస్తవమే కృష్ణ. ఇది తలుచుకుంటే మా అడుగడుగు కనిపిస్తోంది, ప్రాణం వెలవెల్లాడిపోతోంది. ధనుర్బాణాలు ధరించే ఈ హస్తాలు కొయ్యబారుతున్నాయి. మా శరీరం విఫలమవుతుంది కృష్ణ. మేమెన్నడూ అనుభవించని బాధ మమ్మ ఆవరిస్తోంది. మా గాంధీవం మా హస్తం నుంచి జారిపోతుంది కేశవ. మేము వీరిపై బాణాలు ఎలా సంధించగలం కృష్ణ? వీరిని సత్కరించాలనుకుంటేనే మాకు శరీరం రోమాంచకమవుతుంది. మేము ఈ రణభూమి కురుక్షేత్రాన్ని మా వంశం పాలిట శ్మశాన భూమిగా చేయలేం కృష్ణ. మా వంశం పాలిట శ్మశాన భూమిగా చేయలేం. తాము మాట్లాడలే కృష్ణ. ప్రస్తుతం మేము వింటున్నాం పార్థ. ముందుగా నువ్వు కానివ్వడమేంటి కృష్ణ, కానివ్వడమేంటి? మేము మా కులస్తుల శవాలపై రాజభోగాలను అనుభవించాలం. మేము రాజసుఖాలను ఏం చేసుకుంటాం? ఈ భరత వంశ రక్తంతో అది వాసన వస్తుంది. ఏ గురుజనుల చరణాలపై శిరస్సును ఉంచామో వాటిని ఎలా ఖండించగలం? ఎవరు ధనుర్విద్యను నేర్పారో వారిపైనే బాణాల కేశవా. మాకు నైతిక విలువ లేని విజయం వద్దు కేశవా, మాకు నైతిక విలువ లేని విజయం వద్దు. మట్టి గోడల రాజ్యం మళ్ళీ మట్టిలోనే కలుస్తుంది. మాకు దీన్ని మించిన త్రిలోక రాజ్యం కూడా వద్దు. దుర్యోధనుడు ఎంత చెడ్డా మాకు దోగుంటుందే కదా. ఒప్పుకుంటాం, మమ్మల్ని వంచాడు. పాంచాలిని అవమానించి సకల భరత వంశాన్ని అవమానించాడు. ఎంతైనా తను జ్యేష్ఠ పితృదేవుల జ్యేష్ఠ పుత్రుడే కదా. ఇది బహు క్లేశపడుతుంది. కేవలం కొద్ది భూమి కోసం మా సోదరులను రాక్షసులుగా రూపొందాలా? ఓ శాంతి ప్రదాత, సర్వాన్ని కోల్పోయినా సరే మాకు శాంతి లభించేట్లయితే, అది మా అపనాశక పాపం నుంచి మమ్మల్ని కాపాడేట్లయితే మాకు ఆ శాంతి బహు ఆవశ్యకమైంది కేశవ. ఆ శాంతి బహు ఆవశ్యకమైంది. కుతస్త్వా ప్రశ్నలమిదం విషమే సముపస్థితం ఆపేసి. అనార్యదుష్టమస. Pause. Yeah, this is the end of the first chapter. Okay, so what is happening here is అర్జునుడు చూస్తాడు, వాళ్ళ గురువుని చూస్తాడు, ద్రోణాచార్యుడు. పితామహ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను నేను. తండ్రి వాళ్ళ తండ్రి. ఓకే, సో నాన్న వాళ్ళ నాన్న. ఓకే, పితామహ. మాతామహ అంటే అమ్మ వాళ్ళ నాన్న. యా, సో పితామహుడు భీష్ముడు. హీస్ పితామహ. చిన్నప్పుడు పెంచాడు అనమాట అర్జునుడిని. ద్రోణాచార్యుడి విద్య నేర్పించాడు. వీళ్ళందరినీ చూసి ఒక గ్రీఫ్ వచ్చేస్తుంది, ఒక బాధ కలుగుతుంది అర్జునుడికి. దట్ ఈస్ విషాదము.
Arjuna Vishada Yoga. Arjuna's confusion or Arjuna Vishada Yoga. So యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన అర్జునుడి గాంధీవం అంటారు. గాంధీవం ఇస్ ద బౌ అండ్ యారో రెండు ఉంటాయి కదా, బాణము ఇంకా ధనస్సు ఇస్ ద గాంధీవం అర్జునుడిది. అర్జునుడి ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఆర్చర్ అంటే గాంధీవధారి అర్జున ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్. అండ్ అలాంటి టాప్ మోస్ట్ ఆయన చేతుల్లో నుంచి గాంధీవం స్లిప్ అయిపోతుంది, ధనస్సు స్లిప్ అయిపోతుంది, నోరు ఎండిపోతుంది, ఇంకా శరీరము రోమహర్షం అంటే వెంట్రుకలు నిక్కపొడుచుకుంటాయి. ఓకే, సో అండ్ కళ్ళు తిరుగుతా గూస్ బంప్స్ వస్తాయి, కళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి అర్జునుడికి. అండ్ హీఈస్ ద టాప్ మోస్ట్. కానీ వీళ్ళందరినీ చూసి, అంటే గురువుని చూసి, పెద్దనాన్న కొడుకులే కదా దుర్యోధనుడు వాళ్ళందరూ, పెద్దనాన్న కొడుకుల్ని చూసి, ఇంకా బంధువుల్ని చూసి, క్లాస్మేట్స్ కూడా చూస్తాడు ఆయన. క్లాస్మేట్స్ని చూసి బాధ కలిగి వీళ్ళందరి మీద నేను గెలిచి నేనేం సాధిస్తాను కృష్ణ, నాకు ఈ యుద్ధం వద్దు అని చెప్తాడు. ఇంకా ఏమంటాడంటే జస్ట్ హస్తినాపురం అనేది ఢిల్లీ ఒక ప్లేస్, హస్తినాపురం కాదు, నాకు 3 లోకాలు ఇచ్చిన, పాతాళ లోకం, భూలోకం, స్వర్గలోకం, 3 లోకాలు నాకు ఇచ్చినా కూడా నేను నా సొంత కజిన్ బ్రదర్స్ని నేను చంపను అని అంటాడు అర్జునుడు. ఓకే, అర్జున ఆల్రెడీ వస్తాడు, రెడీ అవుతాడు, బాణము ధనస్సు రెడీ చేసుకొని యుద్ధంకి వస్తాడు. కానీ వీరందరినీ చూసి విషాదానికి గురయ్యి సేస్ ఐ విల్ నాట్ ఫైట్. ఓకే, ఫస్ట్ చాప్టర్లో కృష్ణుడు మాట్లాడాడు, అస్సలు అర్జునుడే మాట్లాడతాడు. అండ్ హీ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిస్ గ్రీఫ్, విషాదంని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. ఒకటే ఒక శ్లోకం, ఫస్ట్ శ్లోకం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో is it clear for all of you? Yes, sir. You have seen the serial and I have tried to explain to the possible extent. Okay, so this is the end of the first chapter. Okay, so సుఖం ని మన బంధువులతోని ఫ్రెండ్స్ తోని పంచుకుంటే డబల్ అవుతుంది, దుఃఖంని పంచుకుంటే హాఫ్ అవుతుంది. అగ్రీడ్? మ్యాథమెటిక్స్. యా, సో సుఖంని పంచుకుంటే బంధువులతోని ఫ్రెండ్స్ తోని డబల్ అవుతుంది, దుఃఖాన్ని పంచుకుంటే సగం అవుతుంది. సో అర్జునుడు ఏమంటాడంటే వీళ్ళందరూ చనిపోయాక నేను సుఖం ఎవరితో పంచుకుంటాను, నా దుఃఖం ఎవరితో పంచుకుంటాను, ఏమొస్తుంది నాకు అని అంటాడు అనమాట. సో అర్జున ఈస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వాట్ టు డూ నౌ. అండ్ బిట్వీన్ ద 2 ఆర్మీస్ శంఖం మోగించేశారు ఆల్రెడీ, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అనేది కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాడు అర్జునుడు. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ అర్జునాస్ కన్ఫ్యూజన్. వాట్ ఈస్ ద కన్ఫ్యూజన్? ఎనీబడి కెన్ గెస్? ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు? అంటే వాళ్ళ పితామహుల్ని వాళ్ళందరినీ చూసి బాధపడి కన్ఫ్యూజన్. ఎస్, సో ఐ అండ్ మై, ఐ అంటే నేను, మై అంటే మై ఓన్ కజిన్ బ్రదర్స్, మై పితామహ, మై గ్రాండ్ ఫాదర్, మై రిలేటివ్స్, మై ఫ్రెండ్స్, ఐ అండ్ మై. కానీ యుద్ధం ఏమంటాడు? నేను యుద్ధం చేస్తున్నాను, నేను ఐ, మా బంధువులు మై, ఐ అండ్ మై. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ధర్మానికి అధర్మానికి జరిగిన యుద్ధం ఇది. కానీ అర్జునుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? నాకు మా కజిన్ బ్రదర్స్కి జరుగుతున్న యుద్ధం అనుకుంటున్నాడు. కానీ యాక్చువల్గా యుద్ధం జరిగేది ధర్మానికి అధర్మానికి. యా, సో అర్జున ఈస్ not considering all that. What he is seeing is I am fighting with my own brothers and relatives and my guru. So this is the confusion. Clear? Yes, sir. Clear, sir. So with this we'll end the chapter. First chapter is over. Fourth chapter అయిపోయింది నిన్న, ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది ఈ రోజు. సెకండ్ చాప్టర్ ఒకటే పెద్ద చాప్టర్, 2 and 18.
18లో చాలా శ్లోకాలు చేసాం మనము. సో సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోతే భగవద్గీత అయిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్. సెకండ్ చాప్టర్ ఇస్ లిటిల్ బిగ్. 18 చాప్టర్లో చాలా శ్లోకాలు చేసాం మనము. సో 18 చాప్టర్ ఈజీగా అయిపోద్ది. ఈ రెండు చాప్టర్సే పెద్దవి, సెకండ్ అండ్ 18. సో సెకండ్ చాప్టర్ మనము రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే మీకు సండే రోజు ఈవినింగ్, ఓకే, సండే రోజు ఈవినింగ్ 7 o'clock వర్క్స్ ఫర్ యూ. అర్లీగా Yes, మీరు sir. తినేస్తే 7 o'clock స్టార్ట్ చేయొచ్చు. 7 to 8 డస్ దట్ వర్క్? Okay. ఓకే కదా? యా. సో వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఫస్ట్ శ్లోకం ఎవరైనా చెప్పండి. చాందిని, ఫస్ట్ శ్లోకం. మా ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే. ట్రై టు, ఓకే, సీ ద బుక్ అండ్ read after me, okay? Read after me. ఓం శ్రీ, యా, రీడ్ ఆఫ్టర్ మీ. నేను చెప్తాను ఫస్ట్, తర్వాత మీరు చెప్పండి. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ ప్రథమోऽధ్యాయः అర్జున విషాద యోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ. ఐ విల్ టెల్ ఫుల్ శ్లోక. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అత ప్రథమోధ్యాయః. ప్రథమో థా, దా కాదు. అత ప్రథమోధ్యాయః అర్జున విషాదయోగః. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. వెరీ గుడ్. సాహిత్య, కెన్ యూ టెల్ వితౌట్ లుకింగ్ అట్ ద బుక్? ట్రై. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అత ప్రథమోధ్యాయః ప్రథమో దా కాదు. అర్జున నిషాద యోగః. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతయుత్సవః. సమవేత కాదు, సమవేత. సమవేతాయుత్సవః మామకాఫ్ పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ. Okay. Next, Vishwasurya, hiding at the back. Book choose chapter. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అత ప్రథమో ఓకే, చెప్పు. అర్జున విలాస యోగః. విషాద యోగః. ధృతరాష్ట్ర. Repeat after me, okay? ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ. ఓకే, నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? పక్కన Ritika, say, repeat after me, Ritika, okay? I will tell entire shloka, you have to repeat. Okay. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha
प्रथमोऽध्यायः. There is one more line. अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. Repeat this, Ritika. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అత प्रथमो अथ श्रीमद्भगवद्गीता అత శ్రీమద్ భగవద్గీత प्रथमो అర్జున విదాస యోగః. विषाद యోగః. धृतराष्ट्र ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे క్షేత్రే కురుక్షేత్రే समवेतायुयुत्सवः సమవేతయుత్సవః. मामकाः पाण्डवाश्चैव మామకాః పాండవశ్చైవ किमकुर्वत संजय. కుర్వత సంజయ. ఓకే, నీ పక్కన ఎవరున్నారమ్మా? వైభవ్ సార్. వైభవ్. వైభవ్, you repeat after me, okay? Okay, directly shloka. धृतराष्ट्र उवाच ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे క్షేత్రే కురుక్షేత్రే समवेतायुयुत्सवः సమవేతాయుత్సవః मामकाः पाण्डवाश्चैव స్క్రీన్ లో చూడు, స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, మామకాః పాండవాశ్చైవ పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. కిమకుర్వత సంజయ. awesome. So besides ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా? హరిప్రియ, you tell without looking at the book. ఓకే సార్. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ శ్రీమద్ భగవద్గీత గీత అంటే గీత లేదు, గీత. ఓకే, గీత ధ్యాన అథ అథ ప్రథమోధ్యాయః. ప్రథమో థా దా కాదు. ప్రథమో Yeah. అధ్యాయః అర్జున విషాద యోగః. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. Okay, very good. Let us see here. So first word dharma. First word dharma. Last word enti? సంజయ. No. Last shloka enti Bhagavad Gita lo? Chandini, what is the last shloka in the Bhagavad Gita? ఎత్ర యోగేశ్వర. Yeah, yatra yogeshwara cheppandi okasari. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ యత్ర పాదో ధనుర్ధరః. Krishna. Yatra yogeshwara Krishna. యత్ర పాదో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయభూతి ధ్రువాణి తిర్మతిర్మమ. First word is dharma, last word is mama. Matir mama. First word is dharma, last word is mama. So mama ante my dharma. So in brief, my dharma. First letter is dharma, last word is mama. My dharma. Whose dharma? Krishna's dharma.
మై ధర్మ ఇస్ ద బాటమ్ లైన్. ఓకే, సో మీకు ఫస్ట్ లాస్ట్ శ్లోకం చెప్పాను, ఈ రోజు ఫస్ట్ శ్లోకం చెప్పాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ. ఓకే, so we'll start second chapter on the Sunday morning. Sunday evening will be assessment, regular assessment. Okay, సార్ మార్నింగ్ క్లాస్ ఉందా? Sunday morning class ఉంటుంది కదా రెగ్యులర్ గా. ఓకే, 8 కి 8 AM, యా. తర్వాత 8 AM. సాయంత్రం అసెస్మెంట్. 7 PM. సారీ, 7 PM సార్. 7 PM. 7 PM, 8 AM, 7 PM. Regular class assessment. Okay, okay. Hare Krishna. హరే యశస్వి సౌజన్య మేడం. సార్ సో మీకు లింక్ పంపించాను, లింక్ లో ఒకసారి చూడండి. మీరు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఈ వీడియో ఉంది మహాభారత మహాభారత, ఇది ఈ వీడియో మీరు చూడండి. మీకు లింక్ పంపించాను ఆల్రెడీ వాట్సాప్ లో. ఓకే ఆ లింక్ ఒకసారి చూపించండి యశస్వికి, మీరు కూడా చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? ఒకటే శ్లోకం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో, ఫస్ట్ శ్లోకం ఒకటే నేర్చుకోవాలి. యశస్వి ఇస్ దేర్? సౌజన్య మేడం, మేడం వెళ్ళిపోయారులేండి. హరే కృష్ణ. విల్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, యా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ సార్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ సార్.